نہیں پڑے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم تیاری کریں، ہم اس کی صف بندی کریں، تاکہ ہماری صفوں کے اندر تو کم از کم انتشار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہماری اپنی ہی صفیں منتشر ہوں تو دشمن کو تو میرے خیال میں یہ تباہی کرنے کے لیے ایک دعوت دینے کے مترادف ایک فکری محاذ قائم کیا جائے، جس کے اندر بہت سارے جتنے ہمارے طبقات ہیں نظریاتی، ان کو اکٹھا کیا جائے اور باقاعدہ طور پر اس کی منصوبہ سازی ہو، اور ہم ایک اپنا پلان بنائیں، اور پھر اس کے اوپر ہم اپنا سفر شروع کریں، اور پھر انشاءاللہ اس کو ہم اپنی لپیٹ میں ہی لیتے ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں امت کے ان کو حل کریں۔ اور میں اس کے بعد جناب جنرل صاحب کا بھی خطاب ہونا ہے، محترم جنرل اسلم بیگ صاحب کا، تو میں ان سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ اس چیز کے متعلق اور اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت کے اوپر وہ کچھ ارشاد فرمائیں گے، اور میں انہی الفاظ کے ساتھ پہلے کچھ تھوڑا سا مفکر پاکستان کی خدمت میں کچھ پیش کرنا چاہوں گا، اس کے بعد اجازت چاہوں گا کہ دہقان تو مر کھپ گیا اب کس کو جگاؤں، ملتا ہے کہاں خوشے گندم کے جلاؤں، شاہین کا اب گنبد شاہی پہ بسیرا، کنجش کے فرو مایا کو اب کس سے لڑاؤں، اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، حق گوئی و بے باکی سے گھبراتا ہے مومن، مکاری اور روباہی پہ اتر آتا ہے مومن، جس رزق سے پرواز میں کوتاہی کا ڈر ہو، وہ رزق بڑے شوق سے اب کھاتا ہے مومن، اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں۔ بہت شکریہ۔ بڑے ادب سے، بڑے احترام سے ڈیئر ایکسیلنسی جنرل مرزا اسلم بیگ صاحب کا چیف آف آرمی اسٹاف سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جنرل مرزا اسلم بیگ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلطان محمد علی صاحب، قابل احترام مقررین، شرکائے محفل، السلام علیکم۔ میرے لیے بڑی سعادت ہے کہ میں آج اس محفل میں شریک ہوں، اور میں اس کے لیے تنظیم العارفین اور اصلاحی جماعت کا مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے چند ماہ پہلے سے۔ اسلام آباد میں ایسی ایک محفل میں شریک ہوا، اور آج یہ سعادت مجھے دوبارہ حاصل ہوئی ہے۔ موضوع بڑا اہم ہے، اور اس موضوع پر بحث کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے یہ سمجھیں کہ دنیا اسلام آج کس مقام پر ہے، ہم کہاں ہیں، اور کیا وہ اتحاد جس کے خواب ہم دیکھ رہے ہیں وہ ممکن ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو کس طرح سے۔ آج ہم سب پریشان ہیں، فکر میں مبتلا ہیں، بے بسی کا عالم ہے کہ جو دنیا اسلام کے ساتھ آج رویہ رکھا گیا ہے، خواہ وہ روسیوں کا شیشنیا میں ہو، یا اسرائیلیوں کا فلسطین میں، یا اینگلو سیکسنز کا عراق اور افغانستان میں، یا ہندوؤں کا کشمیر میں، یا بدھسٹ کا تھائی لینڈ میں، اور کرسچنز کا فلپین میں، جہاں بھی مسلمان ہیں آج ان پر ظلم و ستم جاری ہے، اور ریاستی دہشت گردی کے نتیجے میں ہر روز ہزاروں مسلمان بے گناہ قتل کر دیے جاتے ہیں۔
हमारी कोई आलमी सतह पे और न इलाकाई सतह पे कोई आवाज़ नहीं है, कोई तंजीम नहीं है कि हम ये कह सकें कि ये जुल्म क्यों जारी है। अब वक्त आ गया है कि ये जुल्म ख़त्म हो। हमारी मीडिया मगरबी दुनिया की और हमारे दुश्मनों की मीडिया को का जवाब देने की सलाहियत नहीं रखती। हम बेबस नज़र आते हैं। हम सब आज मुतफक्किर हैं और इसी फिक्र का नतीजा है कि आज हम सब इस नशिस्त में शामिल हैं और ये जानना चाहते हैं कि हमारे लिए मुस्तकबिल क्या है। क्या ये जुल्म और सितम जारी रहेगा? क्या दहशतगर्दी के नाम पर मुसलमानों का खून बेदरेग बहता रहेगा? और क्या हम इसी तरह से एक मुंतशर कौम की तरह ये जुल्म और सितम बर्दाश्त करते रहेंगे और हम अपने दुश्मनों से रहम की अपील करते रहेंगे? ये है वो रुख जो तस्वीर का एक रुख है कि हम बेबस हैं, मजबूर हैं, मजलूम हैं और हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता। लेकिन अगर आप तहकीक करें, गौर करें, सोचें तो आपको तस्वीर का एक दूसरा रुख नज़र आएगा जो इससे बहुत मुख्तलिफ है। और वो ऐसा रुख है कि जिसे देख करके इंसान ये बात अपनी ज़ुबान पे दोहराता है कि ला तुक़नितू, कभी अल्लाह के करम से, उसकी रहमतों से नाउमीद मत हो जाओ। तारीख़ी पस मंज़र में अगर आप देखें, और बड़ा मुख्तसरन मैं बयान करूँगा कि दूसरी जंग अज़ीम वो बड़ा वाक़या है कि जहाँ पर दुनिया इस्लाम एक ख़राब दौर से गुज़र के एक नए दौर में दाखिल हो चुकी है। दूसरी जंग अज़ीम से पहले जो मुसलमानों पर, मुसलमान ममालिक पर जो जुल्म व सितम ढाए गए, जिस तरह से उनको ग़ुलाम बनाया गया, जिस तरह से मुस्लिम रियासतों को तक़सीम करके मुख्तलिफ ममालिक बना दिए गए और उन पर ऐसे हुक्मरान नाजिल किए गए जो कि उस वक्त की तागूती ताकतों के ज़ेर असर थे और उनमें से आज तक कुछ ऐसे हैं जो उन्हीं के ज़ेर असर हैं। वो एक बदतरीन दौर था। उस दौर से अब हम गुजर के एक नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। ये मुसलमान हैं, इनकी कुव्वत है, जज्बे जिहाद है कि दुश्मनों के हाथों, दुनिया इस्लाम के दुश्मनों के हाथों अल्लाह ताला ने अफ़गानिस्तान में जिहाद की इतनी बड़ी कुव्वत पैदा की सोवियत यूनियन के जाहिरियत के ख़िलाफ़ के उस वक्त की सुपर पावर को पसपा होना पड़ा, जिसके नतीजे में सोवियत यूनियन टुकड़े टुकड़े हो गया। अमेरिका ने दुनिया के तमाम मुसलमानों को, जिहादियों को बुलाया, यहाँ तक कि खुद अमेरिका में उमर अब्दुर्रहमान, जिनको आज कैद में डाला हुआ है, और दूसरे जो हमारे उलमाए दीन वहाँ पे थे, लीडर थे, वो मुसलमानों को वहाँ से जिहाद के लिए अफ़गानिस्तान भेजते। दुनिया इस्लाम को तो आप छोड़ दीजिए, दूसरे इस्लामी ममालिक, यूरोप से आए, हर जगह से मुसलमान आए। अल्लाह ने दुश्मनों के हाथों उनको ट्रेन करवाया, मुसल्लह करवाया और एक दुश्मन के खिलाफ जंग कराई, जिहाद। इसके नतीजे में उस वक्त की एक सुपर पावर टूट गई, पसपा हो गई। इससे बड़ा कोई मौजज़ा हो सकता है कि इस मुंतशर दुनिया इस्लाम के अंदर एक इतनी बड़ी कुव्वत है जिहाद की, जिसने उस वक्त की एक सुपर पावर को पसपा कर दिया। और उसके बाद आज देखिए क्या मंजर है इस दहाई में, 21वीं सदी की इस दहाई में, कि दुनिया की वाहिद सुपर पावर अमेरिका की, जिसने रूस के टूट जाने के बाद ये अज़्म लेके आगे बढ़ा कि उसको अपनी अस्करी और इक़्तिसादी कुव्वत के बलबूते पर अगले 50 साल तक बरा शिरकत गैरे पूरी दुनिया पर अपना गलबा तारी करना है।